Hello, my dear beloved viewers, welcome back to our channel. In this video, I have to give the detailed explanation about the reduction formula in the definite integrals, especially integral 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx. So, various cases I have to give the information. Now, let us start. Here, but suppose, let us denote Imn is equal integral 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx. Cos power nx dx. So, first of all, you see, you can write this cos power nx as cos power n minus 1x into cos x, or this you can write sin power m minus 1x into sin x. సో ఏది చేస్తాం అనేది మీ ఇష్టం అండి. సో నేను ఇదైతే తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఐ కెన్ రీరైట్ pi by 2 sin power mx into cos power n minus 1x into cos x dx. Cos x dx. Now, by parts use చేసేటప్పుడు we have to consider this as the first function and this as the second function, sin power mx into cos x dx. Because in the first function we have to consider the derivative, and second function we have to consider the integral. So if you consider sin x as t, this is the derivative. That means t power m becomes t power m plus 1 by m plus 1. You see, for suppose if you write sin x is equal to t, okay, then it becomes cos x dx is equal to dt. That means this integral becomes, you see, t power m dt. Totally this becomes t power m dt. So t power m integral t power m plus 1 by m plus 1. That's why we have to regroup like this one. Okay, next. Now, by parts formula. What is the by parts formula here? You see, first of all, I have considered this as f of x. This as f of x, cos of n minus 1x. Now, for the first function, we have to consider, we have to find its derivative. What is the derivative? Its form is x power n. X power n means n into x power n minus 1. In the same way, cos power n minus 1x means n minus 1 into cos power n minus 2x. Again, inner function cos x. Cos x derivative minus sin x. Cos x derivative minus sin x. So, this is the derivative of cos power n minus 1x. Next. Now, second function, g of x is equal sin power mx into cos x. Okay, so integral here sin power mx. Now integral of second function, that means sin power mx into cos x dx. Okay, now its integral already I have to explain previously. This integral is nothing but sin power m plus 1x by m plus 1. Okay, now what is the by parts formula? Integral f of x g of x dx is equal first function into integral of second function minus derivative of first function into integral of second function whole dx.
whole dx. So this is the formula for by parts. So to evaluate product of any two functions, integral product of any two functions means you have to utilize. Now Im is equal, Imn is equal, first function, what is the first function? Cos power n minus 1x into integral of second function sin power m plus 1x by m plus 1. Okay, so this integral is over, that's why I have to write its limits. Okay, minus integral of 0 to pi by 2, its derivative is n minus 1 into cos power n minus 2x into minus sin x into sin power into here sin power m plus 1x by m plus 1 into dx. So this is the by parts. So derivative of first function into integral of second function dx. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో 90 పెట్టి కాస్ 90 జీరో, సో అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూ జీరో, లోయర్ లిమిట్లో ఇక్కడ సైన్ జీరో జీరో, ఎందుకంటే మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0. సో ఇక్కడ మనం అప్లై చేసినట్లయితే వాటిని ఇక్కడ యు సీ Imn is equal upper limit 0, lower limit also 0. Okay, now you see here minus into minus plus, here constant n minus 1 by m plus 1. Okay, m plus 1. So remaining you see cos power integral 0 to pi by 2 cos power m minus 2x into here sin x into sin power m plus 1x, that means sin power m plus 2 into x dx. Here sin x power 1 and sin x power m plus 1. A power m into a power n means a power m plus n. That means 1 plus m plus 1 gives us m plus 2. Again ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ముందుగా మీకు here n minus 1 by m plus 1 into integral 0 to pi by 2 cos power n minus 2x. Here this you can write sin power mx into sin square x dx. Again sin square అంటే 1 minus cos square, so n minus 1 by m plus 1 into integral 0 to pi by 2 cos power n minus 2x into sin power mx into 1 minus cos square x dx. 1 minus cos square x dx. సో మల్టిప్లై చేసినట్లయితే ఇప్పుడు మనకి let us see is equal n minus 1 by m plus 1 into integral 0 to pi by 2, దీంతో మల్టిప్లైస్ 1 అలా ఉంటుంది. సో ముందు సైన్ రాస్తామండి, sin power mx into cos power n minus 2x dx. ఓకే, నెక్స్ట్ దీంతో మల్టిప్లికేషన్ మైనస్, ఇక్కడ చూడండి n minus 2 ఉన్నది, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్లస్ 2 అంటే ఎంత అండి n అంటే మైనస్ n minus 1 by m plus 1 into integral 0 to pi by 2. So sin power mx as it is, no change. Here cos power n minus 2x into cos square x. Cos power n minus 2x into cos square x gives us cos power nx. So into cos power nx dx. So this is nothing but Imn. This is nothing but Im n minus 2. So here Imn is equal n minus 1 by
m plus 1 I m comma n minus 2 minus n minus 1 by m plus 1 into I n. సో దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసినట్లయితే ఏమొస్తుంది మీకు I m comma n ప్లస్ n minus 1 by m plus 1 into I m n is equal n minus 1 by m plus 1 I m comma n minus 2. సో I m n కామన్ తీసినట్లయితే ఏమొస్తుందండి 1 plus n minus 1 by m plus 1 into I m n. This is as it is, no change. n minus 1 by m plus 1 I m comma n minus 2. సో ఇక్కడ సపరేట్గా ముందుగానే సింప్లిఫై చేసుకుంటాం. ఇక్కడ m plus 1 ఎల్సిఎం అయితే ఏమవుతుందండి ఇది m plus 1 plus n minus 1 1 get cancel by m plus 1 అంటే m plus n by m plus 1. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ m plus n by m plus 1 into I m n. Okay, is equal n minus 1 by m plus 1 I m comma n minus. సో ఇక్కడ ఈ m plus 1 get cancel. సో ఫైనల్గా మనకి I m n is equal n minus 1 by m plus n I m n minus. దిస్ ఈజ్ ద రిడక్షన్ ఫార్ములా. అయితే అల్టిమేట్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దీనిలో నెక్స్ట్ ఎలా ప్రొసీడ్ కావాలనేది కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో అది ఎలాగో ఫస్ట్గా మనం చూద్దాం. సో సపోజ్ this is the equation 1. Now to obtain this value, in place of n put n minus 2. Put n minus 2 means here what will get n minus 2 minus 1. Here also m plus n minus 2. Here also m comma n minus 2 minus 2. That means I m n minus 2 gives us n minus 3 by n minus 3 by m plus n minus 2 into I m n minus 4. Suppose to obtain this one I m comma n minus 4. Again put n minus 4. What will get directly? n minus 5 by m plus n minus 4 I m comma in place of n minus 4 is there, that means n minus 6. So in this way when we have to stop this one means you see, for suppose here if n is equal to, that will end to even. When n is even means even number ends with 2 only, after that it is not defined. So whenever n is even means n ends with 2 only. That means you see here finally I m n is equal here finally n minus 1 by m plus 1 m plus n into n minus 3 by m plus n minus 2 into n minus 5 by m plus n minus 4 and so on. Finally here if n is even means here it will ends with I m comma 0, or if n is odd means odd number last number 3. So 3 means I1. So according
according n is even or n is odd. N is even or n is odd. Now, to identify this value, we have to find I m naught. What is I m naught? What is I m naught? Integral 0 to pi by 2 sin power mx into cos power 0x. In place of n, put 0. Cos power 0 means, here you see, cos power 0 means 1. So, integral 0 to pi by 2 sin power mx dx. అగైన్ మళ్ళా ఇక్కడ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను, ఎం ఈవెన్ అయితే ఒక కేసు, ఎం ఆడ్ అయితే ఒక కేసు. అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం రాయాలి? ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఇక్కడ మనం రాద్దాం. ఇక్కడ మనం ఎం కనుక ఆడ్ ఈవెన్ అయితే రెండు కేసులు వస్తాయి కదా. సో ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ సపోజ్ ఏంటంటే m - 1/n ఆల్రెడీ మొదటి వీడియోలో చేసాం. m-3 by m-2 అండ్ సో ఆన్ చివరిలో మనకి ఆడ్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఆడ్ నెంబర్ అయిపోతే ఎంత అండి? 3 తోటి ఎండ్ అయిపోద్ది కదా. అంటే వస్తుంది నీకు 3 - 1 2. సో 2/3 తోటి ఎండ్ అయిపోద్ది. 2/3 తోటి ఎండ్ అయిపోయి ఇంటూ 1 వచ్చేస్తుంది. ఓకే. అలాగే నెక్స్ట్ ఇఫ్ m is odd. ఓకే. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి I m, 0 m - 1/m నెక్స్ట్ m-3/m-2 అండ్ సో ఆన్. m ఈవెన్ అయినప్పుడు దేంతో ఎండ్ అయిపోద్దండి? మనకి 2 తోటి ఎండ్ అయిపోద్ది. 2 - 1 అంటే 1/2. 1/2 కంటే ఏం రాయాలన్నాను? 1/2 π/2. ఇఫ్ m is even. ఆల్రెడీ మీకు sin పవర్ nx cos పవర్ nx చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ n అనేది ఈవెన్ అయినప్పుడు 1/2 తోటి ఎండ్ కావాలి, ఇంటూ π/2 రాయాలి. ఆడ్ అయినప్పుడు 2/3 తోటి ఎండ్ అవుతుంది, ఇంటూ 1 రాయాలి. సో సేమ్ అదే అన్నమాట. ఇక్కడ sin పవర్ nx వచ్చింది కాబట్టి, సైన్ మాత్రం ఉంది కాబట్టి దానికి రెండు కేసులు వస్తాయి. ఇక్కడ మనకి I m naught ఎందుకు వచ్చింది? మనకి m naught ఎందుకు వచ్చింది? 0. n ఈవెన్ అయితే, అంటే n కనుక ఈవెన్ అయినట్లయితే, అంటే కాస్ యొక్క పవర్ n కనుక ఈవెన్ అయినట్లయితే 2 కేసెస్ వస్తాయి. ఓకే. తర్వాత ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే. నెక్స్ట్ ఈసారి I m1 ఎంతో చూద్దాం. I m1 అంటే ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ 0 to pi/2 sin పవర్ mx ఇంటూ కాస్ పవర్ 1x dx. అంటే సైన్ డెరివేటివ్ కాసే కదా, కాబట్టి దీని ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఏంటండి? sin పవర్ m+1x by m+1 0 to pi/2. సో అప్పటి sin 90 1. సో 1/m+1 -0. సో 1/m+1 అంటే సింపుల్గా ఆడ్ నెంబర్ అయినప్పుడు దీంతో ఎండ్ అయిపోద్ది. అంటే ఇప్పుడు రెండు కలిపి రాస్తాము. దేర్ఫోర్ మనం I mn ఇంటిగ్రల్ 0 to pi/2 sin పవర్ mx into cos పవర్ nx dx is equal n-1/m+n 2 to reduce అవ్వండి, n-3/m+n-2. ఇలా ఎంతవరకు అండి? ఇలా ఎంతవరకు పోతుంది అంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు
ఆడ్ అయినప్పుడు ఆడ్ నెంబర్ దేంతో 3 అంటే ఎంత 3 - 1 2 ఓకే ఇంటూ 2/m+3 2/m+3 ఆడ్ నెంబర్ అయినప్పుడు దేంతో ఎండ్ అయిపోద్ది అంటే 2/m+3 వచ్చినప్పుడు వెంటనే 2 వచ్చిన వెంటనే ఆగేసి 1/m+1 రాయాలి. ఎప్పుడు ఇది ఇఫ్ n ఈజ్ ఆడ్ అంటే n ఈజ్ ఆడ్ అయినప్పుడు ఇదేనండి ఫార్ములా ఇదేనండి 2/m+3 తోటి ఎండ్ అయిపోయి 1/m+1 తోటి ఎండ్ అయిపోద్ది n ఈజ్ ఆడ్ ఓకే. ఇప్పుడు అదే n ఈవెన్ అయినప్పుడు మనకి 2 కేసులు వచ్చినాయి. m ఈవెన్ అయినప్పుడు ఈ 2 కేసులు రాయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏవి రాయాలంటే మనం సపోజ్ ఇవన్నీ దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అండి. ఎలా వస్తాయి ఇక్కడ n-1/m+n ఇంటూ n-3/m+n-2 m+n-2 అండ్ సో ఆన్. n ఈవెన్ అయినప్పుడు ఏమంటుంది ఈవెన్ దేనితో ఎండ్ అయిపోద్దండి 2 తోటి అంటే 2 - 1 అంటే 1 సో 1/m+2. ఎప్పుడైతే n ఈవెన్ అయిన దీంతో m ఎండ్ అయిపోయింది n అనేది ఈవెన్ అయినప్పుడు ఇది కానీ అక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి m0 im0 అంటే ఇక్కడ 2 కేసులు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం ఏమొస్తుంది m-1/m ఇంటూ m-3/m-2 అండ్ సో ఆన్ ఇంటూ 2/3 ఇంటూ 1 ఇఫ్ ఎప్పుడండి ఇది n ఈజ్ ఈవెన్ కామా m ఈజ్ ఆడ్. n ఈవెన్ అయినప్పుడు 1/m+2 తోటి ఎండ్ అయిపోద్దండి. ఇక ఆ తర్వాత m గురించి మాట్లాడాలంటే అలాగే సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఈసారి n-1/m+n ఇంటూ n-3/m+n-2 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ దీంతో ఎండ్ అయిపోద్ది. n ఈవెన్ అయినప్పుడు లాస్ట్ నెంబరు 1/m+2 ఇంటూ ఇంకా మిగిలిపోయింది m-1/m ఇంటూ m-3/m-2 అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు ఈవెన్ అయితే ఇది సో 1/2 ఇంటూ 5/2 ఇఫ్ n ఈజ్ ఈవెన్ కామా m ఈజ్ ఈవెన్ సో ఇది మనకి మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఓకే. ఇక్కడ ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా గ్రహించాలి కాస్ యొక్క పవర్ ఆడ్ అయినప్పుడు వెంటనే 2/m+3 తోటి ఎండ్ చేసి ఇంటూ 1/m+1 రాయాలి అంతే ఒకే కేసు. కానీ n అనేది కాస్ యొక్క పవర్ అనేది n అనేది ఈవెన్ అయినప్పుడు ఆ mకి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ 2 కేసెస్ వస్తాయి. ఒకటి ఆడ్ ఒకటి ఈవెన్. n ఈవెన్ అయితే 2 కేసులు వస్తాయి mకి. n ఈవెన్ అయినప్పుడు m ఆడ్ m ఈవెన్ అంటే sin పవర్ nxలో మనం ఏం చేసాం ఈవెన్ అయితే 1/2 తోటి ఎండ్ చేసి ఇంటూ 5/2 ఆడ్ అయినట్టయితే 2/3 ఇంటూ 1 సేమ్ అది. సో n ఆడ్ అయినప్పుడు ఇదేనండి. సో ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు చక్కగా మీకు ఇంకా కూడా మోర్ క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా డెరైవ్ మనం చేసుకోవాలి. ఇందులో ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫార్ములా ఫర్ sin పవర్ mx ఇంటూ cos పవర్ nx. సపోజ్ m వాల్యూ 1 n వాల్యూ 1 అయింది అనుకోండి ఎలా వస్తుంది మీకు ఇక్కడ సపోజ్ మనకి ఇఫ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఏమొస్తుంది మీకు 0 to π/2 sin పవర్ 1x ఇంటూ cos పవర్ nx dx. అంటే cos x డెరివేటివ్ ఇదే కదా అంటే మైనస్ cos పవర్ n+1x/n+1. సో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే అప్పర్ లిమిట్ సబ్ చేస్తే 0 లోయర్ లిమిట్ సబ్ చేస్తే 1 సో 1/n+1 అంటే ఇది 1/n+1.
m 1 అయితే 1/n+1. సపోజ్ ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అనుకోండి, n ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అనుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుందండి, sin పవర్ mx ఇంటూ కాస్ పవర్ 1x dx. అంటే sin x డెరివేటివ్ కాస్ x కదా, ఇక్కడ sin పవర్ mx అంటే sin పవర్ m+1x బై m+1. సో 0 to π/2. సో అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే ఎంత, ఇది sin 91 కాబట్టి 1/m+1 మైనస్ 0 బై 1/m+1 1/m+1. సో ఇది కూడా మనం m ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అయినప్పుడు ఎంత n, అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అయినట్టే 1/n+1, n ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అయినట్లయితే 1/m+1. సో ఈ రిడక్షన్ ఫార్ములా డెరివేషన్ అనేటువంటిది బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే దీని అప్లికేషన్స్ అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్. అందువల్ల ఫార్ములా అనేది త్వరగా రావాలంటే ఫస్ట్ ఈ డెరివేషన్ త్వరగా ఉండాలండి. సో డెఫినెట్గా మీకు దీని మీద అప్లికేషన్స్లో మరొక వీడియోలో డెఫినెట్గా మీకైతే అందించడం జరుగుతుందండి. సో నెక్స్ట్ ఎందుకంటే 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా దీనిలో రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో దీని కంటిన్యూషన్ కూడా డెఫినెట్గా మీకైతే నేను అందించడం జరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం దీని అప్లికేషన్ ఎలా చేయాలో ఒక ప్రాబ్లం ద్వారా నేర్చుకుంటాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin పవర్ 4x ఇంటూ కాస్ పవర్ 5x dx. సో ఫస్ట్ మీరు ఒక్కటే కాస్ యొక్క పవర్ ఈవెన్ ఆడ్ చెక్ చేసుకున్నది, m గురించి మాట్లాడదు. సో ఇక్కడ కాస్ యొక్క పవర్ ఆడ్, కాస్ యొక్క పవర్ ఆడ్ అయినప్పుడు దేంతో ఎండ్ అవుతుంది మనకి 2/m+3 తర్వాత దేంతో ఎండ్ అవుతుంది 1/m+1 దర్శాలంతే. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ రాసిన చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin పవర్ mx ఇంటూ కాస్ పవర్ nx dx is equal simple n-1/m+n into n-3/m+n-2. ఇది ఎంతవరకు కంటిన్యూ కావాలండి మనకి 2/m+3 వరకు రావాలండి. ఆ వచ్చిన వెంటనే ఇంటూ 1/m+1 if n ఈజ్ ఆడ్. ఇది కావాలండి ముఖ్యంగా, ఫార్ములా చాలా త్వరగా రావాలి, అందుకోసం డెరివేషన్ కూడా మీకు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు చూసుకోండి, ఇక్కడ m వాల్యూ 4 అండి, m వాల్యూ 4, n వాల్యూ 5. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం చక్కగా ఇక్కడ మనం IMN కూడా రాసుకోవచ్చు. IMN ఈజ్ ఈక్వల్, ఓకే, IMN ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే I 4,5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎంత అంటే 5 - 4 4 + 5 ఇంటూ అగైన్ 5 - 3/4 + 5 - 3. ఇది ఎంతవరకు 2 వచ్చేంతవరకు, ఇదిగో 2 వచ్చేసిందండి. 5 - 3 ఎంత 2 ఓవర్ ఇంటూ వెంటనే 1/m+1 తోటి ఎండ్ అయిపోవాలంతే. ఇలా రాస్తూ పోతూ ఉండకూడదు, న్యూమరేటర్లో 2 వచ్చేంత రాదు. 5 - 3 2 అయిపోయింది ఓవర్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 4/9 ఇంటూ 2/7 2 తగ్గించుకోండి అంతే ఇంటూ 1/5 కాబట్టి ఆన్సరు 8 ఇక్కడ 5 × 7 63 ఇంటూ 5 3 15 5 6 30 31 315 కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్గా ఆ n అనే దాన్ని పట్టుకోవాలండి. ఫస్ట్ కాస్ యొక్క పవర్ ఏంటో చూసుకోండి. కాస్ యొక్క పవర్ ఆడ్ అయినట్లయితే ఒక్క కేసే డైరెక్ట్గా మనకి 2/m+3 తోటి అయిపోతుంది ఇంటూ 1/m+1 దట్స్ ఆల్. ఆ n అనేది ఈవెన్ అయినప్పుడే 2 కేసులు వస్తాయి. అది ఎలాగనేది కూడా ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రాబ్లం చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం, ఈసారి 5 4 చేంజ్ చేస్తాం.
5 4 ఎందుకంటే మనకి n ఈవెన్ కావాలి కాబట్టి ఈవెన్కే మెయిన్ కావాలి కాబట్టి ఈ n అనేది ఈవెన్ అయినప్పుడు దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? దేంతో ఎండ్ అవుతుందండి? మనకి n అనేది ఈవెన్ అయినప్పుడు ఈవెన్ 2 కదా, 2 వేసుకోండి. 2 - 1 1 ఈ విధంగా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. 1/m+2 తోటి ఎండ్ అయిపోయి ఇంటూ ఇప్పుడు m ఏంటి? ఆడ్. సో m అనేది ఆడ్ అయినప్పుడు ఏంటి స్టార్ట్ అవుతుంది? m-1/m. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా 2 రెడ్యూస్ అవుద్ది. m-3/m-2 అండ్ సో ఆన్. దేంతో ఎండ్ అయిపోద్దండి? 2/3 × 1. ఎప్పుడు ఇది? ఇఫ్ n is even కామా m is odd. m అనేది ఆడ్, n అనేది ఈవెన్ అయినప్పుడు. కానీ ఫార్ములాస్ 100% థరోగా ఉంటేనే వస్తాయండి. అందువల్ల ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకి m is equal to 5, n is 4. ఈ n ఎంతవరకు రాసుకుంటా ఉండాలంటే న్యూమరేటర్లో 1 వచ్చేంత రాయాలి. ఆఫ్ చేసి ఇక m పవర్స్ రాసుకోవాలి, m యొక్క వాల్యూస్ రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు I5,4 ఇంటిగ్రల్ 0 to 5/2 sin పవర్ 5x cos పవర్ 4x dx. సో ఇప్పుడు n-1 అంటే 4 - 1/5 + 4 ఓకే ఇంటూ ఈసారి 2 తగ్గించుకోండి అంటే 4 - 3/5 + 4 - 3 అంటే 4 - 3 ఎంత అండి? 1 వచ్చేసింది, ఆపేయండి. ఇది ఎంతవరకు రావాలో ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ న్యూమరేటర్లో 1 వచ్చేందుకు రావాలి. 1 వచ్చేసింది కదా, ఇంటూ ఇప్పుడు ఇక m కేస్ చూడండి. m కేస్ ఏంటి అనేది చూడండి. సైన్ యొక్క పవర్ ఏంటి? 5 కాబట్టి ఆడ్ కాబట్టి ఇదిగో ఇక్కడ వేసేయండి. ఇప్పుడు 5 - 1/5 ఇంటూ 2 రెడ్యూస్ అవ్వండి అంటే 5 - 3 నెక్స్ట్ 5 - 3/5 - 2. సో 2 రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఇది ఎంతవరకు? 2/3. అది 2 తోటి ఎండ్ అయిపోవాలి. 2 తోటి ఎండ్ అయిపోయింది కదా, ఇంటూ 1. సో ఫస్ట్ n ఈవెన్ అయినప్పుడు ఈ ఎంతవరకు రావాలని ఫస్ట్ పార్ట్ మనకి డిఫరెన్స్ 1 వచ్చేంత రావాలి. ఈ 1 వచ్చేంత ఆగిపోయి ఇక m వాల్యూస్ m ఆర్డర్ ఎంతవరకు రావాలి? రాస్తూ పోవాలి. m-1/m, m-3/m-2 ఇట్లా ఎంతవరకు? 2/3 తోటి ఎండ్ అయిపోవాలి. సో 2/3 తోటి ఎండ్ అయిపోయి ఇంటూ 1 అంటే ఇక్కడ మనకి 3/9 ఇంటూ 1/7 2 రెడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే ఇంటూ ఇప్పుడు ఇక్కడ 4/5 ఇంటూ 2/3 ఇంటూ 1 దట్స్ ఆల్. కాబట్టి 3 గెట్ క్యాన్సిల్ ఓకే. సో 4 × 2 8 సేమ్ ఇక్కడ కూడా 9 × 7 మనకి 63 5s 315 సేమ్ దాట్ ఆన్సర్ మనకి వచ్చిందండి. వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది మీకు? మనకి sin 90 - x = cos x, cos 90 - x = sin x. ఎందుకంటే సేమ్ ఇవే కదా ఇంటర్చేంజ్. నేను ఇంటిగ్రల్ 0 to a మీకు ప్రాపర్టీ చూడండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to a f(x) dx = ఇంటిగ్రల్ 0 to a f(a - x) dx. అందువల్ల సేమ్ అది వస్తుంది. ఇది సైన్ మార్చుకోవచ్చు, కాస్ సైన్ మార్చుకోవచ్చు, సైను కాసు, కాసు సైన్. అందుకోసం మనం ఏదైనా సరే ఒకే వాల్యూ రావడానికి కారణం అది. కాబట్టి ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు సౌలభ్యం, మీరు చక్కగా ఏదో ఒకదాన్ని స్టాండ్ అయ్యి మార్చుకోవచ్చండి. సేమ్ మీరు ఎప్పుడు కూడా కాస్ యొక్క వాల్యూ ఆడే గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు కాస్ ఈవెన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఆడ్ ఉందిగా, ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోండి అయిపోతుంది, అంతే సింపుల్ ఓకే. కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం అండి. ఈసారి 6 sin పవర్ 6x అంటే ఇక్కడ సేమ్ ఈవెన్ కదా. ఈ n ఈవెన్ అయినండి. n ఈవెన్ అయినప్పుడు 2 కేసులు వస్తాయి. ఇక్కడ m అనేది ఏంటి? ఇక్కడ m ఇక్కడ దేంతో ఎండ్ అయిపోద్దండి? 1/2 ఎంతవరకు రాయాలి? ఇక్కడ 1/2 × π/2 ఏది? m అనేది ఈవెన్ అంటే ఇప్పుడు m వాల్యూ 6 అండి. m వాల్యూ 6.
ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఎంతవరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే ఇంతవరకు ఫస్ట్ పార్ట్ అండి. ఇది ఎంతవరకు వేసుకోవాలి? 1 వచ్చేంతవరకు. సో n స్టార్ట్ చేస్తాం. సపోజ్ 4 - 1 / 5 + 4. నెక్స్ట్ 4 - 3 / 5 + 4 - 3. 1 వచ్చేసింది ఇంకా డిఫరెన్స్. ఇంకా అక్కడి నుంచి m ఈవెన్ అయినప్పుడు దేంతో టెండ్ అయిపోవాలి? 1/2. m వాల్యూ సబ్ చేయండి. m - 1 అంటే 6 - 1/6 ఇంటూ 6 - 3 / 6 - 2. నెక్స్ట్ 6 - 5/6 - 4. ఓకే, అంటే 1 వచ్చేసిందిగా. సో ఇంటూ π/2 కాబట్టి ఫైనల్గా ఇక ఎంత అనేది 3/9 ఇంటూ 1/7 ఇంటూ 5/6 ఇంటూ 3/4 ఇంటూ 1/2 ఇంటూ π/2 అని. సో ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే మీకు కావాల్సిన 9 గెట్ క్యాన్సిల్. ఓకే, సో ఫైనల్గా మీకు ఆన్సర్ అనేది 5π/5 నెక్స్ట్ ఆన్సర్ అనేది ఇక మిగిలింది మీకు గమనించినట్లయితే ఒక్క నిమిషం. m వాల్యూ 6 కదండి, ఇక్కడ 6 మార్చలేదు ఇందాక నేను. 6 ఇక్కడ కూడా 6. సో ఇక్కడ వరకు ఓకే, ఇదంతా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ 6 మార్చాలి కదా మనం. ఓకే, 6 మార్చాలి కాబట్టి అల్టిమేట్గా ఎంత వస్తుందండి నీకు? 3/10 ఇంటూ 1/8 ఇంటూ 5/6. ఓకే, సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ 3 2s, 5 1s, 5 2s కాబట్టి ఆన్సర్ మనకి 3π. సో 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 4 64, 64 × 8 512. సో 512 3π/12. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చాలా ఈజీగా మనకి ప్రాబ్లంలో వచ్చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆ ఫార్ములా తెలియదు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఈవెను ఆడ్ అయినప్పుడు n అనేది ఆడ్ అయినప్పుడు ఒక్క కేసే. దేంతో టెండ్ అయిపోతుంది? ఈ విధంగా రాసినప్పుడు 2/m+3 తోటి ఎండ్. 2/m+3 తోటి ఎండ్ అయిన తర్వాత ఇంటూ 1/m+1 రాసుకుంటాం అంతే. అలా కాకుండా n అనేది ఈవెన్ అయినప్పుడు mకి 2 కేసులు వస్తున్నాయి కాబట్టి 2 వేసుకుంటా ఉండాలి. ఒకటేమో ఇక్కడ 1/2 π/2 ఇది ఈవెన్ అయింది. ఆడ్ అయినట్టు 2/3 ఇంటూ 1. కానీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అప్లికేషన్ విషయంలో మాత్రం బాగా చేసుకోవాలండి. ఈ ఫార్ములాస్ బాగా రావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం అప్లికేషన్ కూడా బాగా చూసుకోవాలి. కానీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి, లేకపోతే డెఫినెట్గా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎందుకంటే మిస్టేక్ అయితే జరుగుతుంది. 1-2 సార్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఫర్ సపోజ్ అందర్ ప్రాబ్లం, మరొక ప్రాబ్లం. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం sin⁴x cos⁴x ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin⁴x cos⁴x dx. ఓకే, ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటో మెన్షన్ చేస్తాం. IMN ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin⁴mx ఇంటూ cos⁴nx dx. ఇక్కడ n ఈవెన్ m ఈవెన్ కాబట్టి ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? n - 1/m + n 2 రెడ్యూస్ అండి. n - 3/m + n - 2. ఓకే, అండ్ సో ఆన్. దేంతో టెండ్ అయిపోద్దండి? ఈవెన్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ n ఈవెన్ కాబట్టి దేంతో టెండ్ అయిపోతుంది? ఫైనల్గా ఈవెన్ అంటే 2తో టెండ్ అయిపోతుంది. 2 - 1 ఎంత? 1. సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. 2 - 1 1/m + 2. ఇక అక్కడి నుంచి n అయిపోయిందండి. n ఈవెన్ సంగతి అయిపోయింది. ఇప్పుడు mకి రండి. m ఈవెన్ కాబట్టి ఏంటండి? m - 1/m. ఇక ఇక్కడి నుంచి m అందుకుంటుంది. ఇది ఒక హడిల్ అనమాట. రన్నింగ్ రేస్లో 1/1 హడిల్ అందుకున్నట్టు నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి మూవ్ అవుతుంది. m - 3/m - 2 అండ్ సో ఆన్. దేంతో టెండ్ అయిపోతుందండి? 1/2తో టెండ్ అయిపోయి ఇంటూ π/2 వస్తుంది. ఎప్పుడు ఇది? ఇఫ్ n ఈజ్ ఈవెన్
m ఈజ్ ఈవెన్. ఓకే, బోత్ ఆర్ ఈవెన్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, m ఈజ్ ఈక్వల్ 4, n ఈజ్ ఈక్వల్ 4. ఈ విధంగా ఎక్కడ దాకా రాస్తాం మనం? ఇంతవరకు అంతే, రెండే రెండు, ఎందుకంటే 1 వచ్చేసిందిగా. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంతవరకు రాస్తాం అంతే. ఇప్పుడు therefore I 4, ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin power 4x into cos power 4x dx is equal 4 minus 1 by 4 plus 4 into 4 minus 3. 2 రెడ్డి చేయాలండి. 4 plus 4 minus 3 and 1 వచ్చేసింది కదా, సరిపోతుంది. 1 ఇంటూ ఇక m స్టార్ట్ చేయండి. అంటే 4 minus 1 by 4 into 4 minus 3 by 4 minus 2. సో 1 వచ్చేసింది కదా, ఇంటూ పై బై 2, ఇంటూ పై బై 2. ఇంత రాస్తూ పోతుండకూడదండి. నీకు నెక్స్ట్ టర్మ్ రాస్తే నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక మిగిలిపోయింది ఎంత అండి? రిమైనింగ్ 3/8 ఇంటూ 1/6. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ 3/4, ఇంకా 2 రెడ్యూస్ అయ్యి 1/2 ఇంటూ పై బై 2, 1/2 ఇంటూ పై బై 2. సో మీరు సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చండి. 3 1s 3 2s, 3 1s 3 2s. కాబట్టి 3π బై 2 ఇంటూ 8 16, 16 4s 64, 64 2s 128, 256, 256. ఈ విధంగా మనం చక్కగా వీటికైతే మనం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేసుకోవచ్చండి. సపోజ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం, cos power 7x, cos power 7x, cos power 7x ఇంటూ sin square x ఇంటూ sin. ముందు సైన్ పదమే ఉంచుకోండి ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, సైన్. అందువల్ల మళ్ళీ అగైన్ దీన్ని ఎలా నోట్ చేసుకోవాలంట, మళ్ళీ మీరు ఇంటికి 0 to pi by 2 sin square x ఇంటూ cos power 7x dx. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ m వాల్యూ 2 అండి, m వాల్యూ 2, n వాల్యూ ఇక్కడ n ఆడ్ కదండి. సో n ఆడ్ అయినప్పుడు ఈ కేసు ఉండదు. మీకు ఇంపార్టెంట్ వన్ అదేనండి. ఇక్కడ కాస్ యొక్క పవర్ ఆడ్, కాస్ యొక్క పవర్ ఆడ్ అయినట్లయితే ఇంకా m గురించి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. దేంతో ఎండ్ అయిపోద్ది ఇక్కడ డాష్ ఎండ్ విత్ n వాల్యూ 3 కదా, 3 పెట్టినప్పుడు ఎంత 2, కాబట్టి వెంటనే 2/m+3. ఈ 2 వచ్చిన తర్వాత వెంటనే 1/m+1 వేయండి, అంతే, ఎండ్ అయిపోయింది. n ఆడ్ అయినప్పుడు ఒక్క కేసే, దిస్ ఈజ్ ఫైనల్, దిస్ ఈజ్ ఫైనల్ అంతే. గుర్తుపెట్టుకోండి, ముందు కాస్ ఉందని చెప్పి ఏంటి కాస్ పవర్ mx సైన్ పవర్ nx వద్దండి, కన్ఫ్యూజ్ పడదు. ఫస్ట్ ఎప్పుడు సైనే రాసుకోండి, అది ఈవెనే ఆడ్ అయినా పర్లేదు. సెకండ్ కాస్ రాసుకోండి. కాస్ ఆడ్ అయినప్పుడు వెంటనే ఆడ్ నెంబర్ ఎన్స్ విత్ 3, 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2, 2/m+3 థర్డ్ అయిపోద్ది. ఇంకా ఇంటూ 1/m+1. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి 7. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు ఇక్కడ ఎంత అండి, ఇది 2 7. సో సైన్ పవర్ 2, కాస్ పవర్ 7. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి వాల్యూ ఎస్ n-1 అంటే 7-1, 7-1 బై 2 + 7. ఓకే, ఇంటూ 7-3 by 2 plus 7 minus 2. Okay, okay, next m minus 2. Okay, next into ఎక్కడ వరకు రావాలి, ఇక్కడ 2 వచ్చేంత వరకు. 2 రావాలంటే ఇంకా రావాలి కదా, ఇది ఆ ఎండ్ అయిపోయింది. దీన్ని ఒకటి రెడీ చేసుకోండి. అది ఇక్కడ ఎంత రెడీ చేసుకున్నామో రెడీ చేసుకుని 2 రెడీ చేసుకోండి. అంటే 2 + 7 - 4 అంతే, 2 సరిపోయిందండి. 2 ఇంటూ 1/m+1, m అంటే 2, 2 + 1. ఇక్కడ మీరు ఇంకా ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇంకా అసలు ఈ విధంగా లేకుండా, అసలు ఈ స్టెప్ లేకుండా మీరు డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా తెలిసిపోద్ది. అంటే చూడండి, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మీరు ఎస్ అప్లై చేద్దాం. n-1, n ఎంత 7, 7-1 6, 6/, ఈ రెండు యాడ్ చేసుకోండి 9. ఓకే, 6/9.
2 రెడ్డి చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎంత అండి ఇది 4, ఇదంతా 7. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 రెడ్డి చేసుకోండి. 2/5 అదిగో అయిపోయింది. 2/m+3 వచ్చేసిందండి. అంతే. మీరు ఈచ్ అండ్ అది మొదట్లో ఇనిషియల్ స్టేజ్లో తెలియాలని చెప్పి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆఫ్టర్ దట్ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 2/5 అయిపోయింది ఇంటూ 1/m+1 అంటే 1/2+1 దట్స్ ఆల్. కాబట్టి ఇది కూడా డైరెక్ట్ రాసేసుకోవచ్చు ఇంటూ 1/3 అని రాసుకోవచ్చు అంతే. చూసారండి ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో. 3 1s 3 2s. సో 2 2 4 4 into 4 16. ఇది కూడా 63 into 15 ఎంత 5 ఎంత అండి 315. కాబట్టి ఈ విధంగా చేయటం చాలా ఈజీనండి, చాలా చాలా ఈజీ. ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే ఒక్కటే గుర్తుపెట్టు, n ఆడ్ అయినప్పుడు కాస్ యొక్క పవర్ ఆడ్ అయితే సింగిల్ కేస్ అంతే, ఫినిష్. ఈవెన్ అయినట్లయితే కాస్ యొక్క పవర్ ఈవెన్ అయినట్లయితే మీరు ఆ పక్కన సైన్కి మళ్ళీ 2 కేసులు వస్తాయి. ఈ ఆడ్ అయినప్పుడు ఒకటే, n ఈవెన్ అయినప్పుడు ఈ nతో టెండ్ అయిపోద్ది. nతో టెండ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఆ పక్కన నెక్స్ట్ సైన్ యొక్క పవర్ m అనేది ఉంటుంది. అది ఈవెన్ అయితే ఒక కేసు, ఆడ్ అయితే ఒక కేసు. కాబట్టి మళ్ళా మరికొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే ఇప్పటివరకు ఎవరైనా నా ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇది ఇతరులకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకున్నట్టయితే ఇతరులకు కూడా షేర్ చేయండి. అలాగే మీ హార్ట్ఫుల్ కామెంట్స్ కూడా దయచేసి కామెంట్ బాక్స్లో ఉంచండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.